हालेलुया, हमेशा का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। साहब के जो परमेश्वर નો ધન્યવાદ કરું છે समय एक दाहोद विस्तार में और ये मंडली को परमेश्वर आशीर्वाद करे। पहली बार प्रभु कहते दाहोद मंडली में प्रभु मन पहली बार आयो છે ને પ્રભુ તમને બધા આશીર્વાદ કરે। हमारा हमारा ये पहला रविवार है, जुलाई का पहला रविवार है। ये आ महीनो अपना जुलाई महीना નો પહેલો રવિવાર છે। हम देखेंगे, हम वचन में जाएंगे। रोमन पिछले शुक्रवार में बातचीत किया प्रार्थना का जीवन कैसा रखना चाहिए। આપણે પ્રભુનું વચન કાઢો, રોમનનો પત્ર કાઢો કે પાછલા સમયમાં આપણે શુક્રવારે જે વચન અમે ભણ્યા હતા કે આપણું પ્રાર્થના વાળું જીવન કેવું હોવું જોઈએ। हम निकालेंगे रोमन को सुसमाचार उसका આપણે પ્રભુનું વચન કાઢો, રોમનનો પત્ર 8:26 8 અધ્યાય અને એનો 26 કલમ આપણે વાંચીશું। જે મળે તે જોરથી વાંચે। એ પ્રમાણે પવિત્ર આત્મા પણ આપણી નિર્બળતામાં આપણને સહાય આપે છે, કેમ કે યથાયોગ્ય શ્રી પ્રાર્થના કરવી એ આપણે જાણતા નથી, પણ આત્મા પોતે અવશ્ય નિશાળતાથી આપણે સારું મધ્યસ્થતા કરે છે અને આત્માની ઈચ્છા શું છે તે અંતરાત્મા જાણે છે, કેમ કે તે પવિત્રના સારું દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે વિનંતી કરે છે। બસ हम देख सकते हैं कि हिंदी में पढ़े तो ઓકે, આપણે હિન્દીમાં વાંચીશું 8 અધ્યાય અને એની 26મી કલમ। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करती है। हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और प्रार्थना में गहराई में लेके जा सकता है। हम कुछ लोग हम देख सकते हैं कि बुद्धि में प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग फिजिकल में प्रार्थना करता है। આપણે અહીંયા देखીએ છે કે પવિત્ર આત્મા જ્યારે આપણી અંદર આવે છે તે આપણને પ્રાર્થના કરવાને માટે આપણને ગહેરાઈમાં આપણને લઈ જાય છે। આપણે ઘણી વખત લોકો શું કરે છે, શારીરિક રૂપે પ્રાર્થના કરે છે, यानी આપણી બુદ્ધિથી પ્રાર્થના કરે છે। हम बुद्धि से प्रार्थना नहीं करने परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हम प्रार्थना करेंगे। આપણે ક્યારે પણ આપણા શારીરિક જીવનથી અને આપણી બુદ્ધિથી પ્રાર્થના કરવાની કોશિશ નહીં કરવી, પણ દેવના આત્માથી ભરપૂર થઈને આપણે દેવની આગળ પ્રાર્થના અને દેવની સેવા કરવાની છે। हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा से और भी भरपूर हो जाएगा तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा, हमसे वचन से भी बात करेगा और प्रार्थना में गहराई में भी मनुष्य लेके जाएगा। જ્યારે આપણે આત્માથી ભરપૂર થઈ જાય છે ત્યારે દેવનો આત્મા અને દેવ પણ આપણી સાથે વાત કરે છે અને એ આપણને આગળ પણ લઈ જાય છે। कुछ लोग हम प्रार्थना करने के समय में नींद आता है, क्योंकि नींद आने के समय में ये शैतान का कार्य है कि नींद आने का। ઘણી વખત આપણે પ્રાર્થના કરવાના સમયે ઘણા લોકોને નીંદર આવી જાય। हम प्रार्थना में जय बंद होएगा तो कोई भी शैतानी ताकत हमको नींद में भी नहीं सुला सकता है, कोई भी हरा नहीं सकता है। देखो આપણે જે માણસ પ્રભુના આત્માથી ભરપૂર હોય અને પ્રાર્થનામાં સામર્થ્ય હોય એને એમ કે શૈતાનની શક્તિઓ પણ એને હરાવી શકતી નથી અને એ નીંદર પણ નહીં આવી શકે। हम देख सकते हैं कि एफिसी पत्र उसका 6:18 આપણે પ્રભુનું વચન કાઢ્યું એફએસનો પત્ર એનો 6 અધ્યાય અને એની 17 કલમ આપણે વાંચીશું। 18 કલમ વાંચીશું। એફએસનો પત્ર 6 અધ્યાય અને એની 18 કલમ આપણે વાંચીશું। ગુજરાતીમાં આપણે પહેલા વાંચીએ। આત્મામાં સર્વ પ્રકારે તથા હર વખત પ્રાર્થના તથા વિનંતી કરો અને તેને અર્થે સગળા સંતોને માટે સંપૂર્ણ આગ્રહથી વિનંતી કરીને જાગૃત રહો।
हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम देख सकते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि हम परेशानी ना पड़ सके, हम कमजोर ना हो पाए, हम बलवान होने पाए प्रार्थना में। પરમેશ્વરનું વચન કહે છે કે આપણે હર સમયે પ્રાર્થના કરતું રહેવાનું છે, હર સમય આપણે દેવની સાથે જોડાયેલું રહેવાનું છે, તાકી આપણે બળવાન થઈએ અને અંધકારની શૈતાનની શક્તિ સાથે આપણે લડી શકીએ। हम प्रार्थना छोड़ेगा तो हम परमेश्वर के पीछे दूर चले जाएगा, तो हम हमारे जीवन में समस्या आएगा, मुश्किल आएगा, तकलीफ आएगा, बीमारी आएगा, क्योंकि प्रार्थना करने के समय में हर बीमारी और चंगाई दूर हो जाएगा। देखो अपना जीवन में प्रार्थनावादी वालों जीवन जो कमजोर पड़ी जाए, हालेलुया, तो प्रार्थना वालों जीवन आपको कमजोर पड़ी जाए, नबळું पड़ी जाए, तो घणी वखत આપણે દેવથી પણ અલગ થઈ જાય છે, મંડળીથી પણ અલગ થઈ જાય છે અને શૈતાન પણ આપણા જીવનમાં કાર્ય કરવા લાગી જાય છે। शैतान हमारा जीवन में कार्य करता है कि ताकि हम प्रार्थना में शैतान देखता है कि भाई हमारा परमेश्वर का बेटा लोग प्रार्थना करता है कि नहीं करता है, हम उसको परीक्षा में डाल देंगे। ऐसा तो ઘણી વખત શૈતાનો કરે છે આપણા જીવનને દેખે છે કેટલા લોકો પ્રાર્થનાવાદી છે, કેટલા લોકો પ્રભુના વિશ્વાસમાં મજબૂત છે, એવા લોકો देखी देखीને શૈતાનો કરે છે, એના જીવનમાં रुकावट ને સમસ્યા લાવવાનું કામ કરે છે। हम जब भी जाएगा तो खेतीबाड़ी करने जाएगा, तो हम किधर भी जाएगा तो घर से पहले निकलने के समय में प्रार्थना करना, परमेश्वर हमारा साथ रहना, कोई भी तकलीफ ना हो, कोई हानि ना हो, परमेश्वर तेरा पंगो दिले छुपा के रखने का, ऐसा हम प्रार्थना करने का। देखो આપણે જ્યારે કામકાજ ને માટે જાય છે, કોઈ બિઝનેસ ને માટે જાય છે, તમે કામ ધંધો કરો છો, ખેતરમાં જાવ છો, બજારમાં જાવ છો, ગમે તે જે પણ કામ કરવા આપણે જાય છે, તો આપણે પહેલું પ્રાર્થના કરીને આપણે અહીંથી નીકળો, તાકી શૈતાન આપણા પર રાજ નહીં કરી શકે, તાકી આપણા કામમાં કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા ઊભી નહીં કરી શકે। मेरे जीवन में ऐसा था, मैं हर दिन प्रार्थना कर, जब भी किधर भी जाता था, परमेश्वर मेरे को संभाल कर रखना, तेरे पंगों से छुपा कर रखना, कोई हानि ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, हमें तेरे पंगों से छुपा कर रखना। देखो परमेश्वर दास ने कि હું હર સમય જ્યાં भी જાઉં છું એમ કે છે પહેલા પ્રાર્થના કરું છું કે દેવ હું જ્યાં જાઉં છું તું મારી સાથે રહેજે, તારી પાંખ તળે મને સંતાડી રાખજે, તાકી મારી પર કોઈ પ્રકારની આફત નહીં આવે, કોઈ રૂકાવટ નહીં આવે, તો દેવ ખરેખર આપણને સંભાળીને રાખે છે। हम जैसे में बचपन के समय में परमेश्वर मेरे को, मेरा माता पिता ने कैसा सिखाया, प्रार्थना कैसा सिखाया, कैसा प्रार्थना में आने का, कैसा परिवार मीटिंग में आने का, सुबह कैसे उठ के प्रार्थना करने का, ये सब माता पिता ने मेरे को सिखाया बचपन से। સાહેબ કહે છે કે એના માતા પિતાએ એવો નાનપણથી એમ કે છે પ્રાર્થના કરતા શીખવાડે કે સવારમાં વહેલા ઉઠાડ દે, 5 વાગ્યાના પ્રાર્થના કરવા માટે ઉઠાડ દે, કેવી રીતે પ્રાર્થના કરવાનો અને કેવી રીતે એક સોરા રહેવું જોઈએ। हम देख सकते हैं कि हम प्रेरितों के काम उसका लोग का પરમેશ્વરનું વચન આપણે કાઢવું, પ્રેરિતોના કૃત્યો એનો બીજો અધ્યાય અને એની 8 કલમ, બીજો અધ્યાય બીજા 8। બીજો અધ્યાય અને એની 8 કલમ। તો આપણે હા માતૃભાષામાં તેઓને બોલતા કેમ સાંભળીએ છીએ? કરતીઓ માંદત્યો એવ્યો મેસોપોતાના મિન્યોના યહૂદિયાના કપ્તોરિયાના આસિયાના મુખ્યાના મિસરના તથા કુલોની પાછેના લીંબુઓના પ્રતોત્માના રહેવાસીઓ તથા રોમન પ્રવાસીઓ યહૂદીઓએ તથા થયેલા યહૂદીઓએ પણ વિદ્યો તથા અરબો આપણે પોતપોતાની ભાષાઓમાં દેવના મોટા કામો વિશે જાણીએ, તેઓને ભાષામાં દેવના મોટા કામોને પહેલી કલમ વાંચો। पहला पहला પચાસમો દિવસ આવ્યો તે વખતે તેઓ સર્વ એક સ્થળે એકઠા થયા હતા, ત્યારે આકાશમાંથી એકાએક ભારે આંધીના ઘૂઘવાટ જેવો અવાજ આવ્યો અને તેઓ જ્યાં બેઠા હતા તે આખું ઘર ગાજી રહ્યું। અગ્નિના જેવી છૂટી છૂટી પડતી જીભો તેઓના જોવામાં આવી અને તેઓમાં ના દરેક ઉપર એક એક બેઠી। તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને આત્માએ જેમ તેઓને
બોલવાની શક્તિ આપી તેમ તેઓ અન્ય ભાષાઓમાં બોલવા लाग्યા। चलो हिंदी में वासु जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां से वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी चीजें जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग लगी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। हम देख सकते हैं शिक्षक लोग के जीवन में परमेश्वर ने क्या कार्य किया कि उसका जीवन में प्रार्थना भी नहीं था और ऐसा नहीं था, कमजोरी का अवस्था में था, ताकि यीशु मसीह को देख के वो सीखने लगा कि कैसे प्रार्थना करने का, कैसे हम देख सकते पेंटेकोस्ट के समय में पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, वो अन्य भाषा में बात किया और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गया। ત્યારે દેવનો આત્મા યહોની પર ઉતર્યો, એકાએક અગ્નિ સમાન દેવનો આત્મા યહોની પર ઉતર્યો અને ત્યાંથી આત્માથી ભરપૂર થઈને પ્રાર્થનામાં અને પ્રભુની સેવામાં એ આગળ વધ્યા। हम देख सकते हैं हम अभी से चालू करने का, परमेश्वर हमसे बात करना, हमसे प्रार्थना करना, प्रार्थना अभी से चालू करके रखना। पहला जुलाई का अवसर में कभी प्रार्थना करना लगना चाहिए। આપણે હમણાંથી દેવની આગળ પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ કરી દેવું કે હમણાંથી લઈને આ મહિનાની અંત સુધી દેવની કૃપા અને દેવની પાંચ કલે દેવ મને સંથાડીને રાખે, મારા પરિવારને, મારા ધંધાને, મારા જીવનને દેવ સાચવીને રાખે। कभी प्रार्थना को कभी भी छोड़ने का नहीं, कभी परमेश्वर को छोड़ने का नहीं, और नहीं तो तकलीफ आएगा हमारे पीछे। क्यारे पण આપણા જીવનમાં પ્રાર્થનામાં કાયમ નહીં થવાનું, ક્યારે પણ પ્રાર્થના કરવાનું છોડવાનું નહીં। અને જો પ્રાર્થના કરવાનું આપણે છોડી દઈશું તો દેવ આપણાથી સેટે થઈ જાય, આપણા જીવનમાં તકલીફો આવી જાય, આપણા જીવનમાં સમસ્યાઓ આવી જાય। अगर हमारे हृदय में प्रार्थना नहीं होगा तो कमजोरी हो जाएगा। આપણા જીવનમાં જો પ્રાર્થના વાળું जीवन नहीं હોય તો એક માણસ एकदम बेहाल થઈ જાય છે, एकदम मुर्दा समान बनी જાય છે। हम खाना खाने के समय में कैसा हम खाना खाते हैं, कैसा हम मोटा बन जाता है, ऐसा ही हमारा हृदय में प्रार्थना बिना हम बलवान होना चाहिए। देखो આપણે ખાવા નહીં ખાય તે પહેલા આપણું જીવન એકદમ કમજોરી વાળું હોય છે, પણ જ્યારે આપણે ખાવા ખાય છે તો આપણું કામ કરવાની તાકાત મળે છે। હાલેલુયા। એવી રીતે એક માણસના જીવનમાં પ્રાર્થનાનું જીવન નહીં હોય તો એને પ્રભુમાં આગળ વધવાની હિંમત ને તાકાત મળતી નથી। એટલા માટે આપણે રોજે રોજ પ્રાર્થનામાં મજબૂતાઈથી આપણે આગળ વધ્યા પડશે, તાકી આપણને પ્રભુની ભક્તિમાં અને પ્રભુની સેવામાં દેવ આપણને આગળ લઈ જાયા કરશે। हम अगले कलम में जाएंगे, एफएससी के पत्री उसका 1:19। આપણે પ્રભુનું બીજું વચન કાઢશું, એફેસોનું પત્ર 1 અધ્યાય અને એની 19 કલમ વાંચવું। અને તેની મહાન શક્તિના સામર્થ્ય પ્રમાણે આપણા વિશ્વાસ કરનારાઓમાં તેની શક્તિનું મહત્વ શું છે તે તમે જાણો। તેણે તે સામર્થ્ય સ્થિતિમાં દેખાડીને તેને મોજામાંથી ઉઠાડ્યો અને સર્વ રાજ્યસ્થા અધિકાર પરાક્રમ ઘણીપણું અને કેવળ આ કાળમાંનું નહીં પણ ભવિષ્ય કાળમાંનું દરેક નામ જે હોય એ સર્વ કરતા ઈચ્છો કરીને પોતાની જમણી સ્વકીય સ્થાનોમાં તેને બેસાડ્યો। વળી સગળાને તેને તેના પગો તળે રાખ્યા અને તેને સર્વપર મંડળીના ચીજ તરીકે નિર્માણ કર્યો અને તે તો તેનું શરીર છે, એટલે જે સર્વ વાતે સગળાને ભરપૂર કરે છે તેનું ભરપૂરપણ છે। સારો હિન્દીમાં વાંચીશું, એફેસોનું પત્ર 1 અધ્યાય અને એની 19 કલમ આપણે વાંચીશું। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब उसके ऊपर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। हालेलुया में ताकत नहीं है, जोर से बोले हालेलुया। का शब्द है कि शैतान हम भाग जाएगा। हालेलुया નો મતલબ છે કે જ્યારે આપણે હાલેલુયા બોલતો કે શૈતાન ભાગી જાય છે। हालेलुया।
हम देख सकते हैं कि एफिसी का पत्र उसका 19 में लिखा है कि सब अधिकार परमेश्वर हमको देगा। प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर का अधिकार देगा, शैतान का कैसा लड़ने का कैसा अधिकार देगा, कैसा हम प्रार्थना में कैसा जीवंत होएगा। આપણે પ્રાર્થનામાં જ્યારે આ પ્રભુનું વચન આપણે વાંચ્યું કે દેવ આપણને જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરવું તો દેવ આપણને અધિકાર આ છે શેતાન સાથે કેવી રીતે લડવાનો, શેતાન સાથે કેવી રીતે એને હરાવવાનો। प्रार्थना के बिना कभी भी शैतान से हम लड़ सकता है। प्रार्थना वगर આપણે શેતાનની સાથે લડી શકતા નથી। हम शैतान बिना प्रार्थना के द्वारा शैतान हमको अटैक करेगा। फिर આપણા જીવનમાં જો પ્રાર્થનાનું જીવન નહીં હોય તો ક્યારે પણ શેતાન આપણી પર ચડાઈ કરી શકે છે। शिष्य लोग का जीवन में कैसा प्रार्थना करके परमेश्वर का आत्मा में कैसा भर गया हम देख सकते हैं। આપણે देखી શકીએ છીએ કે કેવી રીતે પ્રભુ ઈસુના શિષ્યો પ્રભુના આત્માથી ભરપૂર થઈ ગયા હતા। हम देख सकते हैं रोमन का सुसमाचार उसका 8 का 26। આપણે રોમનનો પત્ર કાઢો એનો 8 અધ્યાય અને એની 26 કલમ। તે પ્રમાણે પવિત્ર આત્મા પણ આપણી નિર્ભરતા આપણને સહાય આપે છે, કેમ કે અથાયોગ્ય સી પ્રાર્થના કરવી એ આપણે જાણતા નથી, પણ આત્મા પોતે અવશ્ય નિશાસી આપણે મારું સારું મધ્યસ્થ કરે છે। बस અને इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आगे ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के समय में वो परीक्षा में था, कैसा कमजोरी में था, मगर परमेश्वर का आत्मा ने उसको बल दिया, ताकत दिया, उपास उसका पूरा उपास में पूरा जय हो गया था। देखो આપણે ઈસુ મસીહના જીવનને દેખી છે, જ્યારે એના જીવનમાં કમજોરી આવે તો એ એકલો જઈને શું કરતો તો પ્રાર્થના કરતો હતો। હાલેલુયા। દિવસોમાં કે દિવસોમાં જાય પ્રચાર કરે, લોકોને હાજર કરે, લંગડા ચાલતા કરે અને રાત્રે એ ઘંટો ઘંટો કલાકો કલાકો પ્રાર્થના કરતો અને દેવનો આત્મા એને બળ આપતો હતો। हम प्रार्थना करने के समय में पवित्र आत्मा हमारा साथ रहेगा, हम पवित्र आत्मा हमारा सब कमजोरी से दूर कर देगा। જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તો દેવનો આત્મા આપણી સાથે રહેશે અને આપણા જીવનની જે કમજોરીઓ છે, જે નબળાઈઓ છે, જ્યારે બીમારી હોય કોઈ भी હોય તો દેવનો આત્મા જ્યારે આપણે અંદર આવે ને આપણે પ્રાર્થનામાં રહીશું તો એ સર્વ બીમારીઓ અને સર્વ બંધનો એ તોડી નાખશે। हम देख सकते हैं कि दानियल के जीवन में क्या हो गया था। दानियल का ત્યારે આપણે देखીએ છીએ કે પ્રભુનો ભગત એક દાનિયેલ કઈ નામનો છે કે એના જીવનમાં શું થયું હતું। दानियल का पुस्तक उसका 6 का 10। દાનિયેલનો પુસ્તક એનો 6 અધ્યાય અને એની 10મી કલમ, 6 અધ્યાય અને 10 કલમ। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी से खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि दानियल के जीवन में वो मध्यस्थता कर रहा था, वो ऊपरी कोर्ट में और उसका दरवाजा खिड़की को खोल दिया और जेरूसलेम और प्रार्थना करने लग गया। દાનિયેલના જીવનને આપણે देखી છે કે હર સમય મધ્યસ્થ यानी કે દેવની સાથે હંમેશા વાત કર્યા કરે અને 3 વખત પ્રાર્થના દિવસમાં સવાર બપોર ને સાંજ એટલે 3 વખત પ્રાર્થના કરતો હતો। એની જે બારીઓ હોય છે એ યરૂશલેમ જે શહેર છે એની તરફ એ બારીઓ ખોલીને રોજ પ્રાર્થના કરતો હતો। तो कभी भी वो प्रार्थना करने लग गया कि परमेश्वर उससे बातचीत करने लग गया था। જ્યારે પ્રાર્થના કરવા બેઠો ત્યારે દેવ એની સાથે વાત કરવા લાગ્યો। हम आगे देख सकते हैं। આપણે આગળ देखी શકીએ છીએ। आगे बढ़ो। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजा आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांस में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ मंत्रियों, आप फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर की और आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन
में 3 बार विनती किया करता है। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि दानियेल के जीवन में वो लोग ने विरोध किया, कभी भी वो मुड़ के नहीं देखा ताकि परमेश्वर से बातचीत करने लगे। देखो दानियल નું જીવન એવું તો એનો દાનિયલ 3 દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરતો હતો, તો જે રાજા હતો એના જે આધા લોકો હતા એ દાનિયલનો વિરોધ કરતા હતા, તેમ છતાં પણ દાનિયલે પ્રાર્થના કરવાનું છોડ્યું નહીં। હાલેલુયા। हम देख सकते हैं कि प्रार्थना का समय में भी कोई भी हम लोग को परेशान करेगा तो हम प्रार्थना करना उनके लिए। આપણને પ્રાર્થના સમયમાં કે વિશ્વાસી જીવનમાં કોઈ પણ આપણે માટે પરેશાન કરે કે આપણને સતાવે કે આપણને ધમકાવે તો પણ આપણે એ લોકોને માટે પણ પ્રાર્થના કરતું રહેવાનું। जो सताने करने वाले लोग को भी देख सकते हैं कि सताने लोग के लिए भी उसके लिए भी प्रार्थना करने का। જે આપણને સતાવે છે કે તું ખ્રિસ્તી બની ગયો છે, તું આવો બની ગયો, તેવો બની ગયો છે, તું મોટી ભક્તિ વાળો એમ કરીને આપણે જે લોકો તાના મારે કે સતાવે છે એવા લોકોને આપણે શ્રાપ લેવાનો, પણ એઓને માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરતું રહેવાનું। हम देख सकते हैं कि दानियेल के जीवन में वो घुटना में देख के देश के लिए प्रार्थना कर रहा था। देश का अंधकार शक्ति ने उसको प्रार्थना को रोक दिया था। देखो दानियल જ્યારે પ્રાર્થના કરતો તો ઘૂંટણે પડીને એના દેશને માટે એના લોકોને માટે પ્રાર્થના કરતો હતો, તો એ વચન કહે છે કે દાનિયલની પ્રાર્થનાની અંધકારની શક્તિઓ એમ કે તે મધ્ય આકાશમાં રોકી દેલી હતી। फिर उसने फिर और भी जोर जोर से प्रार्थना किया और जोर जोर से प्रार्थना किया। એ દાનિયલે પ્રાર્થના કરવાનું છોડ્યું નહીં, પણ પ્રાર્થના कर કર્યો। अंधकार शक्ति ने उसका प्रार्थना छोड़ के उसको उत्तर दिया था। જ્યારે અંધકારની શેતાનની શક્તિએ દાનિયલની પ્રાર્થનાને જ્યારે રોકી લીધી, ત્યારે એમ કે છે દેવના દૂતે આવીને શેતાનની સાથે લડીને એને દાનિયલની પ્રાર્થનાને देव સુધી લઈ ગયો। हमारा जो भी बैठने वाले लोग के लिए हम बोलता हूँ कि दानियेल के जीवन में देख सकते हैं कि घुटने में प्रार्थना करके जो भी विषय परमेश्वर को दो। આપણે ઘૂંટણા પડીને પરમેશ્વરની આગળ પ્રાર્થના કરીને પરમેશ્વરની આગળ સમય बितावવો જોઈએ। हम घुटना में देख के हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर देश को भी आशीर्वाद करना। दाऊद देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसको भी आशीर्वाद करना। જ્યારે આપણે ઘૂંટણે પડીને પ્રાર્થના કરવું ત્યારે આપણા ગામ પણ બદલાય, આપણો દાહોદ જિલ્લામાં પણ પરિવર્તન આવે તમારી પ્રાર્થના દ્વારા। हमारा प्रार्थना एकदम शक्तिशाली होना चाहिए ताकि दाऊद का अंदर आ शक्ति भी टूटना चाहिए। આપણી પ્રાર્થના એટલી સામર્થ્ય હોવી જોઈએ, એવી શક્તિશાળી હોવી જોઈએ કે આપણા દાહોદ જિલ્લાના આપણા ગામની અંધકારની શેતાનની શક્તિઓ પણ તૂટવી જોઈએ। हमारा बैटरी हमारा चार्ज होना चाहिए। આપણી બેટરી જે મોબાઈલની બેટરી હોય એવી રીતે આપણું જીવન પણ પ્રાર્થનાથી અને વચનોથી એક પાવરફુલ હોવું જોઈએ। हम बैटरी कम हो जाएगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है। જ્યારે આપણો મોબાઈલ તો પછી 50,000 નો હોય છે, પણ એમાં ચાર્જિંગ ની રીતે એકદમ ડબલું બની જાય, સામાન્ય બની જશે। એવી રીતે જો આપણા જીવનમાં પ્રાર્થનાનું જીવન નહીં હોય, વચનવાળું જીવન નહીં હોય તો આપણું જીવન એકદમ નકામું બની જાય છે। फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम मुझसे बात कर, मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर करना, मुझे नव वरदानों से भरपूर करना। જ્યારે આપણે પછી ઘૂંટણા પડીને રડી પ્રાર્થના કરી પસ્તાવાની સાથે પ્રાર્થના કરી છે, ત્યારે દેવને આપણે કહેવું કે દેવ તું મને નવ વરદાનથી ભરપૂર કર, તારા આત્માથી મને ભરપૂર કર, તો દેવ આપણને ભરપૂર કરશે। प्रार्थना के समय में परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर का जो भी आपका परिवार में जो भी विश्वास में नहीं आएगा तो उनके लिए भी प्रार्थना करना। તમે પ્રાર્થના કરો તો તમારી પ્રાર્થના જ્યારે તમે આત્માથી ભરપૂર થઈને પ્રાર્થના કરો તો તમે બીજાને માટે પણ પ્રાર્થના કરો, એ લોકો પણ દેવ એમને દોરી લાવે વિશ્વાસમાં। हम प्रार्थना करेंगे। આવો આપણે પ્રાર્થના કરીશું। આ વચન દ્વારા પ્રભુ બધાને આશીર્વાદ કરે। धन्यवाद 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 परमेश्वर आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम देख सकते हैं कि प्रार्थना का जीवन कैसा हमारा बदल सकता है। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया धन्यवाद स्तुति करते हैं मुझसे प्रार्थना करते हैं। जो भी भाई बहनों बेटा उसको परमेश्वर का आत्मा से हमसे भरपूर करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो बीमार की अवस्था में यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। अंधकार शक्ति को प्रार्थना का मौका देने वाला अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से दाऊद छोड़ के चले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रार्थना आशीर्वाद देने के लिए भरपूर करने के लिए प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।